جبکہ بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے اور مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے ہنگامی اجلاس میں بدھ کو پریس کلب سے اسمبلی ہال مال روڈ تک احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں حسن علی سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اترنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر چکی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے کی، جبکہ اجلاس میں رانا جمیل منج، چودھری عاطف رفیق، زاہد ذوالفقار خان، اشرف خان، امجد جٹ سمیت دیگر جو عہدیدار ہیں لاہور کے مختلف ڈسٹرکٹس کے، انہوں نے جو ہے وہ خصوصی طور پہ شرکت کی، جبکہ اس موقع پہ ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں انہوں نے بھی خصوصی طور پہ شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بدھ کے روز پریس کلب سے ایک احتجاجی ریلی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نکالی جائے گی، جو کہ اسمبلی ہال مال روڈ تک جائے گی، اور وہاں پہ بھرپور طریقے سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں جو ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، اس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چودھری اسلم گل کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، عوام کی جماعت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے تمام مسائل میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بدھ کے روز جو احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اس میں جو جیالے ہیں وہ خصوصی طور پہ شرکت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے وہ بھی شرکت کرے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کراچی میں ہونے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں خاص طور پہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس نے یہ کہا ہے، اس کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور بجلی کے جو بلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی ہر سطح پہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کرے گی۔ جبکہ اسلم گل کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ بھی لاہور میں ڈیرے ڈالنے کو تیار ہے، اور آئندہ بہت جلد جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لاہور آئیں گے اور داتا دربار جو ہے وہ حاضری دیں گے، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ عوام کے ساتھ لاہور کی بزنس کمیونٹی بھی بجلی کی بلند ترین قیمتوں سے شدید پریشان ہے۔ صنعت کار اور تاجر برادری کہتی ہے کہ اتنی مہنگی بجلی سے صنعت کا پہیہ اور تجارتی امور نہیں چل سکتے۔ ایک جانب جہاں عوام بجلی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف بزنس کمیونٹی بھی موجودہ صورتحال سے شدید نالاں ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ اتنے مہنگے ٹیرف پر بجلی صنعتوں کے لیے زہر قاتل ہے، اس سے صنعت کا پہیہ نہیں چل سکے گا۔ آج ایک عام مزدور سے لے کے ایک انڈسٹریلسٹ تک ہر فرد اس سے متاثر ہو رہا ہے، تو جب تک اس پہ گورنمنٹ اچھی کوئی پالیسی نہیں دے گی تب تک یہ کام درستگی کی طرف نہیں جائے گا۔ معاشی پہیہ پہلے ہی سسروی کا شکار تھا، ہائی مارک اپ تھے، اور سب سے بڑا اب یہ بجلی کے بے بنا اضافہ نرخ کی وجہ سے صنعتی پہیہ ناممکن ہو گیا چلنا۔ تاجر برادری کے قائدین نے بھی بجلی کی ہوشربا قیمتوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ بجلی کے بلند ترین نرخوں کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ اس ٹائم تو آپ دیکھیں کہ ہر شہری جو ہے کہ وہ سڑکوں میں جو ہے آ گیا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بگڑ جائیں گے۔ ہر دکاندار اور ہر شہری یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ ہڑتال کی جائے۔ شہریوں نے نگران وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں فوری کمی کی جائے۔ کیمرہ مین ملک ٹیپو امان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، مون مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ تاجروں نے نگران وفاقی حکومت اور وابڈا کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرے میں تاجروں کی بڑی تعداد ہاتھوں میں بجلی کے بل تھامے شریک ہوئی۔ تاجر برادری نے نگران وفاقی حکومت اور وابڈا کے خلاف دل کی بھڑاس نکالی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ غریب کا چولہا جل نہیں رہا، جبکہ افسران کے اے سی دن رات چل رہے ہیں۔ مہنگی بجلی اور مہنگائی نے غریب آدمی سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کا بل 10,000 آتا تھا اس کا 40,000 آیا۔ کاروبار ان لوگوں نے پہلے بھی بند کر دیا ہوا ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پچھلی گورنمنٹ جو 16-17 مہینے میں جو مہنگائی کا طوفان لائی ہے اس کی وجہ سے تو عوام کا جینا ہی دوبار ہو گیا ہوا ہے، عوام مرنے کو تیار ہے۔ اس وقت 24 کروڑ عوام آپ دیکھ رہے ہیں 1 منٹ میں کیسے اکٹھے ہو گئے۔ ہر گلی ہر گھر کریا آپ کو احتجاج نظر آئے گا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کو کال نہیں دے رہا ہے، یہ خود نکل رہے ہیں۔ یہ مہنگائی کے
लेस्को ने रिकवरी अहदाफ की वजह से घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के बिजली के बिलों की अक़सात करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे के बाद भारी भरकम बिलों के इजरा का मामला संगीन होने लगा है, क्योंकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने खुद साख्ता तौर पर बिलों की इकसात पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से सार्फिन को बिलों की अदायगी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो सरापा एहतजाज हैं। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने करंट बिल की किस्त पर पाबंदी आयद की, जबकि बाज़ दफातर में बिलों में दर्ज बकायाजात की रकूम की इकसात की जा रही है। कंपनी ने ऑनलाइन तरीके से सारिफिन को साल में 2 मरतबा किस्त कराने की सहूलत दे रखी है। ताहम मौजूदा हालात में ये फैसले सारिफिन को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूडा के इंडस्ट्रियल जोन मंसूबे में अहम पेशरफ्त 2 किलोमीटर सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। इंडस्ट्रियल जोन के गेट की तनसीब भी शुरू कर दी गई है, जबकि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंडस्ट्रियल जोन मंसूबे में 2 किलोमीटर सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। रूडा इंतजामिया की जानिब से इंडस्ट्रियल जोन के गेट की तनसीब का अमल भी शुरू हो गया है। इंडस्ट्रियल जोन में सीवरेज का काम मुकम्मल होते ही कंक्रीट रोड बिछाने का अमल भी तकमील के मराहिल में हो गया, जबकि सड़क का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। सड़क कारपेट होने के बाद स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। रूडा इंतजामिया का कहना है इंडस्ट्रियल जोन में जारी तरक्याती काम पर 1 अरब 38 करोड़ रुपए लागत आएगी। डेप्यूटी डायरेक्टर इंजीनियरिंग राय बिलाल का कहना है 1 माह के अंदर इंडस्ट्रियल जोन में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। महंगाई का असर सरकारी स्कूलों पर भी होने लगा। हज़ारों सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में 5% कमी, जबकि गरीब वालिदैन ने बच्चों को स्कूलों से हटाकर काम पर डाल दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिस तमाम स्कूलों को एक दिन में 5-5 नए बच्चों के दाखिलों का हदफ दे दिया। महंगाई का असर सरकारी स्कूलों पर भी होने लगा। हजारों सरकारी स्कूलों की एनरोलमेंट में 5% कमी हो गई। गरीब वालिदैन ने बच्चों को स्कूल से हटाकर काम पर डाल दिया। वालिदैन का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना बहुत मुश्किल हो गया है। वालिदैन ने मजीद बताया कि बच्चों को पढ़ाएं या घर का खर्च पूरा करें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूलों को 5 बच्चे दाखिल करने की हिदायत कर दी है। 5 बच्चे आज स्कूल बंद होने से कबल लाजमी दाखिल किए जाएं। बच्चे दाखिल ना हुए तो मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में दोबारा बच्चों की तादाद बढ़ाने के लिए वज़ाइफ का ऐलान किया जाए। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को कम अज कम 3000 रुपए माहाना वजीफा मिलना चाहिए। दूसरी जानिब आपको बताएं शहर में तजावुजात माफिया का राज है, जबकि शहर की हर बड़ी मार्केट में स्टॉल्स और रेडियों की मद में तजावुजात की भरमार है। चौक यतीम खाना मार्केट, अनारकली बाजार, टाउनशिप मार्केट में तजावुजात के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल बता रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा, बताइएगा। शहर लाहौर में तजावुजात माफिया इस वक्त सरगर्म है। जिस भी मार्केट में चले जाएं वहाँ पर तजावुजात की मद में स्टॉल्स लगाए गए हैं, रेडियाँ लगाई गई हैं और अपने दुकानों के बाहर कई फीट तक यहाँ पर जो तजावुजात सजा ली गई हैं, जिसके बाद जो शहर की मार्केट्स हैं वहाँ पर रश बढ़ने लगता है और जो गुजरगाह है वो तंग हो जाती है, जिसके बाद ट्रैफिक के भी कई मसाइल देखने को मिलते हैं। टाउनशिप की मार्केट, इसके अलावा यतीम खाना बाज़ार, इसके अलावा अनारकली बाज़ार और बेशतर ऐसे बाज़ार हैं जहाँ पर तजावुजात माफिया सरगर्म है। इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है, जबकि चंद घंटों के बाद ये तजावुजात दोबारा सजा ली जाती हैं, जिसके बाद जो शहरी हैं उनको गुजरने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सियासी कारकुनान की शमूलियत का सिलसिला जारी। शेखपुरा लाहौर से मजीद कारकुनान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गुलबर्ग में शेखपुरा और लाहौर के मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुनान ने जनरल सेक्रेटरी IPP लाहौर मियाँ खालिद महमूद से मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेखपुरा से समीउल्लाह, शाहदरा लाहौर से मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद अवैस, जबकि सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून UC 200 मोहम्मद आसिफ ने IPP में शामिल हो गए। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अशरफ, हनी अरशाद, मोहम्मद नवाज, पास्टर मून, सनी गिल, अदिल गिल और पास्टर जमील भी इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। गवर्नर पंजाब से पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ओहदेदारों की मुलाकात वफ़द की क़यादत चेयरमैन अली हसाम अस्कर ने की, जबकि वफ़द ने गवर्नर पंजाब को बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
वफ्त में साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक, मर्दान अली जैदी, आसमा शाह, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर मोहम्मद उस्मान मलिक, यूसुफ शाह, आसिम सिद्दीकी, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर, चौधरी अतीकुर रहमान, अबू जर गोहर, हाफिज़ सज्जाद, खुरम लोधी, महमूद असलम, हाफिज़ आफ्ताब, मियां मकबूल और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान खलील अबीर, सुहेल महमूद समेत बड़ी तादाद में मार्केटों के नुमाइंदगान और सनती सेक्टर से सीनियर लीडर सैयद आबिद हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। WHO के वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी के हेडक्वार्टर का दौरा, DD फूड अथॉरिटी से मुलाकात। वफ्द ने पंजाब फूड अथॉरिटी के इक़दाम को सराहा। आलमी इदारे सेहत ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और इंटरनेशनल तर्ज पर रेगुलेशंस बनाने में मदद फराहम करेगा। WHO का वफ्द डॉक्टर पेलेथाजी महपेला की सरबराही में फूड अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचा। DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर से मुलाकात की। DG ने वफ्द को अथॉरिटी के इक़दाम का मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। योम दिफा की तकरीबात रिवायती जोशो जज्बे से मनाने का मामला। योम दिफा के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जबकि योम दिफा की मुनासबत से हुकूमती और शहरी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। 6 सितंबर 1965 के मार्के में पाकिस्तान के बहादुर अवाम और फौज ने दुश्मन के इरादों को शिकस्त दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि योम दिफा की मुनासबत से हुकूमती और शहरी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में योम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। MCL योम दिफा की निस्बत से लाले इस्तिकलाल तकरीब का इनेकाद टाउन हॉल में होगा। अस्पतालों की बेहतरी के बाद पंजाब हुकूमत ने स्कूलों को हदफ बना लिया। DC लाहौर के सरकारी स्कूलों के दौरे, सहूलियात का जायजा लिया, असातिज़ा की हाजिरी भी चेक की। सफाई के नाकिस इंतजामात पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल सांदा कलां को वार्निंग, इंतजामात बेहतर करने की हदायत। DC लाहौर आफिया हैदर बगैर इतला के गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल सांदा कलां पहुंची। असातिज़ा की हाजिरी, कंप्यूटर और साइंस लेबॉर्ट्री की चेकिंग की। इंतजामिया से क्लासरूम्स में बैठने की सहूलत, सफाई मज़ामीन के मुतल्लिक सवालात किए। सफाई के नाकिस इंतजामात पर स्कूल प्रिंसिपल को वार्निंग दी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पोजीशन हासिल करने वाले लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान के बच्चों के एजाज़ में तकरीब हुई। तुलबा को एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लाहौर प्रेस क्लब के निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में तकरीब हुई। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पोजीशन हासिल करने वाले मेंबरान प्रेस क्लब के बच्चों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर प्रेस क्लब आज़म चौधरी ने सदारत की। CEO माई इम्पैक्ट मैटर कमल चीमा भी शरीक हुई, जबकि 20 पोजीशन होल्डर्स तुलबा को नकद इनाम, एजाज़ी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में ज़हीरुद्दीन बाबर, आलिया खान समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। 20 पोजीशन होल्डर्स तुलबा को नकद इनामात और एजाज़ी शील्ड सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तकरीब में ज़हीरुद्दीन बाबर और दीगर ने शिरकत की। कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स गुलबर्ग में मिस गजाला परवेज़ की क़यादत में फैकल्टीज़ ने कॉलेज की नई केयर टेकर VC डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़हरा काज़मी से मुलाकात की। गजाला परवेज़ ने डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़हरा काज़मी से यूनिवर्सिटी के मसाइल पर रोशनी डाली। गजाला परवेज़ की क़यादत में फैकल्टी मेंबरान ने कॉलेज की नई केयर टेकर VC डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़हरा काज़मी से मुलाकात में कॉलेज और फैकल्टी को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की। गजाला परवेज़ ने केयर टेकर VC डॉक्टर सैयदा फलीहा ज़हरा काज़मी को बताया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स वाहिद कॉलेज था जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी पेशावराना तरक्की के लिए बनाया गया था, और 2017 यूनिवर्सिटी एक्ट ने पूरा पैराडाइम बदल दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, थिएटर्स के बंदिश पर फनकारों ने थिएटर्स पर फहाशी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। अदाकार कैसर पिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक्शन लिया। थिएटर्स की बंदिश पर जो है वो स्टेज फनकारों ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत का जो है वो बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि थिएटर्स पर जो फहाशी हो रही थी और मुसलसल जो थी वो जारी थी। कैसर पिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कैसर पिया साहब, पहले ये सब कुछ पहले भी होता रहा, थिएटर्स की बंदिश हुई, लेकिन ये सिलसिला अब इतना इस हद तक जो है वो बढ़ गया कि मजबूरन हुकूमत को थिएटर बंद करना पड़ गए। मैं मदनी भाई, सबसे पहले तो
بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے محسن نقوی صاحب کا کہ وزیر اعلیٰ جو ہمارے اللہ پاک ان کو زندگی دے. اس کے بعد عامر میر صاحب، پھر کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب، ان کے حکم سے انہوں نے کیا جو بھی کیا. یہ ایفرٹ ہونی چاہیے تھی. آپ مجھے جانتے ہیں، میرے کام کو بھی سب لوگ جانتے ہیں، تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ اس پہ ایکشن لیا گیا. خدا کی قسم کہ دل جو نا خون کے آنسو ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں ایسے گانے ہو رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. آؤٹ ڈور جو ڈرامے ہو رہے تھے، کوئی ہزار ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے بالکل جو کام خراب کر دیا. پھر جس دن ویڈیو ہوتی تھی اس دن زیادہ گندی بات کرنی تھی. تو آج تک کسی منسٹر نے، کسی گورنمنٹ کے بندے نے، کسی وزیر اعلیٰ نے تھیٹر کے بارے میں اتنا اچھا نہیں سوچا. یہ میں تو بہت خوش ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو، ہمارے منسٹر عامر میر صاحب کو، کمشنر خاص کر ڈی سی صاحب کو، جتنے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ یہ وہ، کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے تھیٹر کے بارے میں سوچا. جی بالکل، کیسر بھیا کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے اس اقدام پر جو تھیٹر کی بندش ہے اس پر خوش تو ضرور ہے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر سے جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ اب تھیٹرز کو جو ہے وہ SOPs کے ساتھ کھول دیا جائے. ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ. پنجاب یونیورسٹی میں ایک روزہ عالمی کانفرنس عوامی جمہوریہ چین کے سفارتخانے کے تعاون سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. شرکاء نے مشترکہ مستقبل کے تصور کو نافذ کرنے کے حوالے سے اظہار خیال کیا. پنجاب یونیورسٹی کے الرازی ہال میں ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس ہوئی. شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان PU، کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا، پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی ود شیڈ فیوچر اسلام آباد نے تقریب کا انعقاد کیا. عوامی جمہوریہ چین کے سفارت خانے کے تعاون سے کمیونٹی آف شیڈ فیوچر فار مین کائنڈ کے موضوع پر کانفرنس ہوئی. شرکاء نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور مشترکہ مستقبل پر روشنی ڈالی. کانفرنس کے ذریعے نوجوان اسکالرز اور محققین کو مشترکہ مستقبل کے ساتھ کمیونٹی کے تصور کے متعلق اپنی سوچ کو وسیع کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.